grandpa's hug feels just so right. Hand in hand we laugh and play. We love you more each single day. Oh dear grandma, oh dear grandpa, you are sunshine near and far. Happy hearts we sing and say, we love you, happy Grandparents' Day. Holy Grandparents' Day. Oh dear grandpa, oh dear grandpa, you're our sunshine near and far. Happy hearts we sing and say, we love you, happy Grandparents' Day. Oh dear grandma, oh dear grandpa, you're our sunshine near and far. Happy hearts we sing and say, we love you, happy Grandparents' Day. Happy Grandparents' Day. We love you, happy Grandparents' Day. Parents' Day. Many schools celebrate annual days or cultural programs, but our school stands apart by celebrating this beautiful day because We believe that a living library is of sanskar. We want children to be proud of their Puja Amatomi
माझा संग तार तुळशी पवळीला नाच माझा संग देवाजीच्या दारी आज रंगला भंग देवाजीच्या दारी आज रंगला भंग दरबारी आले दरबारी आले सारे करू नाही भेदभाव सारे करू नाही भेदभाव भावना तू सारे कोणी संग भावना तू सारे कोणी संग देवाजीच्या दारी आज रंगला भंग देवाजीच्या दारी आज रंगला भंग देवाजीच्या दारी आज रंगला भंग रघुपती राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 पतित पावन सीताराम पतित पावन सीताराम रघुपती राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपती राघव राजा राम पतित पावन सीताराम पतित पावन सीताराम पतित पावन सीताराम शुक्रिया 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 आज जो भी है हम सब है आपकी बदौलत आपके समर्पण को सलाम शुक्रिया 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 साथ तेरे ना ढूंढते तेरी गली मुझको घर मिला आबदाना मेरा हाथ तेरे है ना ढूंढते तेरा खुदा मुझको रब मिला तू जो मिला लो गया कायदा तू जो मिला तो गया सब हासिल मुश्किल सही आसान हुई मंजिल
फोटो पे चढ़ा के ताले लगा के चलूं सब तराने चुप के गाए आधी आधी बात ले आजा दिल की ये ज़मीं थोड़ा सा तेरा सा होगा थोड़ा मेरा भी होगा अपना ये आशियाँ दबे दबे पाँव से आए वाले वाले जिंदगी फोटो पे चढ़ा के ताले लगा के चलूं सब तराने चुप के गाए आधी आधी बात ले आजा दिल की ये ज़मीं थोड़ा सा तेरा सा होगा थोड़ा मेरा भी होगा अपना ये आशियाँ सी हंसी मीठी सी खुशी मीठा सा टुकड़ा चांद का सामने दिल से चल बनाए आशियाँ इसी हंसी इसी खुशी इतना सपना चांद का बोल मेरी दोस्त चल बनाए आशियाँ Today at school, my friend pushed me. I got so angry, I almost pushed him back. My child, anger is like fire. If you hold on to it, it burns you before it burns anyone else. Always choose patience over anger. But grandpa, if I don't fight back, won't people think I am weak? No, beta. Controlling your anger shows more strength than fighting. True courage lies in forgiveness. I never thought of it like that. Now cool down. Eat these lettuce. Yes, grandma's lettuce. No chef can ever beat her. That's because I add a secret ingredient. That is my love. Eat as much as you like. But remember, always share with your friends too. Grandma, why do you always tell us? Grandma, why do you always tell us to share and help people? Because kindness makes your heart beautiful. Sharing, caring and helping others is like watering a plant. Slowly it grows and one day it blooms into happiness. See, grandparents teach us lessons which no book can ever teach. They are our first teachers to teach life values. Our blessings are always with you. Now enjoy these lettuce. Arey, this phone has too many buttons. I just wanted to check the cricket score, but instead it's showing me cartoons. Last week he tried to call me and ended up calling the plumber. Poor man kept saying, Namaste Dadaji, I'll fix the pipe soon. Don't worry grandpa, that's why we are here. We will teach you. See this? This icon is for the internet. Tap here and then type India cricket score. That's it. Oh, so simple. I was scared I might break the phone if I press something wrong. No grandpa, don't be scared. Phones are like toys. The more you play, the better you get. And how do I talk to my sister in Pune without waiting for Sunday phone calls? Video call grandma. Just tap this green button. Just tap this green button and
And there she is, live on the screen. Areva, so tomorrow I can show her my saree also. Grandpa, Grandma, you teach us values, respect, patience and kindness. And we will teach you technology, so that no matter where we are, we will always stay close. My dear children, all my life I thought young people and old people lived in two separate worlds. We had our stories, you had your gadgets. We had memories, you had dreams. I believe there was a gap between us. But today you showed me something greater. Listen to our lessons with love. You teach us new things with patience. The same patience we once had when teaching you to walk, to speak, and to hold a pencil. Now I know there is no generation gap, only a love bridge. A bridge that connects our past with your future, our wisdom to your knowledge, our blessings to your laughter. Yes, betas. Love is a true connection. You gave us wings by teaching us new things. You gave us roots by accepting our values. Even though our hair is grey, with you our hearts are young again. When we share stories and selfies, blessings and buttons on the phone, there is no distance, no gap, only togetherness. As long as we walk together on this bridge, We will never be apart. भूर्भुवस्वः तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. अरे अग्नेश, हे अग्नेश, अरे काय करतेस तू? सकाळचे 7 वाजले. तू उठल्यापासून आपला मोबाईल काय घेऊन बसलायस? हे अग्नेश, तुझं लक्ष आहे का माझ्याकडे मी काय सांगतोय? बंद कर. आजोबा, एक राऊंड प्लीज. अरे एक राऊंड म्हणजे काय? तुझी दर वेळेला आपली त्या गेम मधली एक राऊंड बाकी असते. ही वेळ नाहीये अग्नेश. अग्नेश, बरं, ठेवतो. काय करायचंय आता? आता काय करायचं म्हणजे बघितलेस का किती वाजले? घड्याळ 7 वाजून गेले. बाबा सगळं आवरून त्यांच्या ऑफिसला सुद्धा निघून गेले. तू आता काय ते पुढचं आटपायला लाग तुझं. आता नमस्कार घालायचेत ना? मग नमस्कार झालाय तुझे दररोज सकाळचं घालायचे ठरलेत ना, मग घाल आता. चल नमस्कार. आणि मी नीट शिकवले तसे घाल. हा, वाटेल तसे नको. सदा सवित्रमंडल मध्यवर्ती नारायण सरस्वती सर्वन्नविष्टः केतुरवान् मकरकुण्डलवान् कीर्तिहारी हिरण्यमय वपुः विशशङ्खचक्रः ॐ राम मित्राय नमः. डोकं नीट लाव. मान वर घे. हा, ॐ ह्रीं रवये नमः. हा, बरोबर. पाय जोडलेले मागे. हा, ठीक आहे. हे 12 नमस्कार झाले. पण तुला माहितीये का हे फक्त 12 नमस्कार का घालायचे असतात? ते का फक्त 12च का? काय आहे आपल्या आकाशगंगेमध्ये? आकाशगंगा म्हणजे? अरे आकाशगंगा म्हणजे गॅलेक्सी. त्या गॅलेक्सी मध्ये 12 सूर्य आहेत. पण आपल्या पृथ्वीवरून तुम्हाला एकच सूर्य दिसतो. मग त्या प्रत्येक 12 सूर्यांना प्रत्येक मंत्र म्हणून 12 नमस्कार घालायचे असतात. आणि हे नमस्कार आहेत ना, हे घातलेस तर तुला कुठलंही आसन करायला लागत नाही. तुला आत्तापासून या नमस्काराची मी सवय लावली आहे. कारण मी हे नमस्कार घालत होतो. तुझ्या एवढा मी शाळेत होतो ना, तेव्हा मी व्यायामशाळेत जायचो, नमस्कार घालायचो, मलखांब करायचो, लेझिम खेळायचो. आम्ही ग्राउंडवर सगळं खेळत होतो. तुमच्यासारखे असे आमच्या वेळेला मोबाईल आणि टीव्हीवरचे सिरियल असे नव्हत्या. त्यामुळे असे नमस्कार नेहमी घालत जायचे. कळलं? बर, आता तुझं काय पुढे? काय तुझं? आता रियाज करायचंय ना?
हा गाणं शिकतोयस ना, आता रियाज करायचा आहे. मग रियाज आज कसा करायचा? खूप दिवस झाले तुझे राग वगैरे सगळे झाले, आता कुठला राग करायचा आज? ते कॉम्पिटिशनचं गाणं आहे ना, ते करायचंय. ते मला तुम्ही थोडंसं शिकवलंय, त्याच्या पुढचं शिकवायचं. हा ते परवा मी तुला 2 ओळी त्याच्या चालीवर म्हणायला दिले होते त्या. अच्छा, पण मग ते तुला कुठल्या गाण्यावर ते आपण करतो ते तुला आधी माहिती पाहिजे ना. आधी तुम्ही जे मूळ गाण्यावर ते आधारित आहे ते म्हणा, चालेल. तुम्ही संस्कृत मध्ये मी असं करतो, मी त्या दिवशीचं तुला जे गाणं ऐकवलंय ना ते मी तुला गाणं पहिल्यांदा ऐकवतो, मग तू त्याच्यावर तुझं गाणं म्हण. ठीक आहे. ठीक आहे? नारायण रमणा नारायण रमणा मधुसूदना मनमोहना मधुसूदना मनमोहना करुणा करा रे नारायण रमणा धावता श्री हरी जडतरी वनसागर गोविंदा धावता श्री हरी जडतरी वनसागर गोविंदा धावता श्री हरी जडतरी वनसागर गोविंदा रे वनसागर गोविंदा धावता श्री हरी जडकरी बलसागर गोविंदा रे बलसागर गोविंदा बलसागर गोविंदा बलसागर गोविंदा रे धावता श्री हरी जडकरी बलसागर गोविंदा तुझिया चरणी सादर वंदन तुझिया चरणी सादर वंदन करितो परमानंदा करितो परमानंदा दे प्रसादा व्यंकटेशा दे प्रसादा व्यंकटेशा जगताच्या आनंदा रे नारायण रमणा नारायण नारायण नारायण. तर तू तुझ्या या चालीवरचं आपण जे संस्कृत मध्ये तू म्हणतोस ना ते गाणं म्हण बरं पहिले. हे श्री हरे रमापते नारायण रमणा बरोबर. हे श्री हरे रमापते हे श्री हरे रमणीपते मम मध्वरे मोहन हरे मम मध्वरे मोहन हरे करुणा घन हे श्री हरे रमापते हे श्री हरे रमणीपते दृष्ट्वेमं स्वजनं च आहवे वेपथुः शरीरे मे दृष्ट्वेमं स्वजनं च आहवे वेपथुः शरीरे मे गाण्डीवं स्रंसते च हस्तात् परिशु
परिशुष्यति मुखं मे परिशुष्यति मुखं मे भ्रमतीव मनो स्वजनमाहवे भ्रमतीव मनो स्वजनमाहवे दृष्ट्वा मे गोविन्दरे दृष्ट्वा मे गोविन्दरे हत्वा स्वजनं कथं भवां हत्वा स्वजनं कथं भवां सुखिनो रे गोविन्दरे हे श्री हरे रमापते हे श्री हरे रमणीपते शिष्यस्तेऽहं शाधिरे मां त्वं ब्रूहि श्रेयस्तन्मे दर्शय मार्गं श्रीहरे मे दर्शय मार्गं श्रीहरे मे तव चरणौ शरणं मे तव चरणौ शरणं मे रे भूत्वा मित्रं कुरुपदेशं भूत्वा मित्रं कुरुपदेशं प्रेम्णा माधव मे हे श्री हरे रमापते हे श्री हरे हे श्री हरे हे श्री हरे पण मला एक विचारायचं आहे, तुला या संस्कृत गाण्याचा अर्थ माहितीये का? तुला त्याचं कशावर गाणं आहे ते माहितीये का तुला? हो, हे गाणं भगवद्गीतेवरती आधारित आहे. ज्या रणांगणामध्ये म्हणजे कुरुक्षेत्रामध्ये अर्जुन आणि कृष्णाचा जो संवाद झाला त्याला आपण भगवद्गीता म्हणतो. तर त्या भगवद्गीतेवरती हे गाणं आधारित आहे. तर जेव्हा अर्जुन कुरुक्षेत्राच्या मध्यभागी होता तेव्हा तो सगळ्या आपल्याच आप्तजनांना बघून खूप घाबरलेला होता. त्याचा थरकाप उडालेला होता. त्यामुळे त्याने त्याचं जे गांडीव नावाचं जे धनुष्य आहे ते सुद्धा त्याने खाली टाकले का त्याचा थरकाप उडालेला. तर त्याच्या मनात असा विचार चालू आहे की आता आपल्याच आप्तजनांना मारून जे राज्य मला मिळणार आहे ते राज्य मला नको असा त्याच्या मनात विचार चालू आहे. तर त्याने कृष्णाला ही विनंती केली की आता या गोंधळातनं तूच मला सोडून शकतोस. त्याने ही विनंती केली की हे श्री हरे रमापते. बरोबर, अगदी बरोबर. आणि तुला आता एक गंमत सांगतो हा. म्हणजे तो कृष्ण त्यावेळेला कौरव पांडवांच्या युद्धामध्ये होता. मग आता समजा मी असं एक तुला सांगतो की तो कृष्ण आत्ताच्या जगामध्ये जर अवतरला तर काय होईल ते आपण बघूया. एकदा काय होतं, कृष्ण सगळ्यांची ही आपल्याची भक्ती बघून त्याला जे सगळेजण भक्ती पूजा त्याच्या देवळात जाऊन त्याला पूजा करून सगळे जे आळवत असतात त्याच्यासाठी एकदा असा विचार करतो की आपण पृथ्वीवर जाऊ. तर त्यांनी एके दिवशी एका माणसाच्या घरी जायचं ठरवलं. ते दरवाजा उघडला तर तो माणूस एकदम चकित झाला, कारण बाहेर एक कोणीतरी सुट्टा माणूस उभा होता पण त्याची ओळख नव्हती. आणि त्याने विचारलं, कोण तुम्ही? कृष्ण म्हणाला, मी कृष्ण. तो म्हणाला, कृष्ण? कुठला कृष्ण? तो म्हणाला, मी वसुदेवाचा कृष्ण, यशोदामाईचा कृष्ण. तो म्हणाला, पण तू असं या कपड्यांमध्ये आम्ही कधीच तुला बघितलं नाहीये. तो म्हणाला, म्हणूनच मी आज तुझ्याकडे आलोय. आणि आता गंमत कशी आहे ऐकलीस का? आता आजपासून मी 24 तास तुझ्या बाजूला उभा राहणार आहे. कायम एक प्रत्येक क्षण तू जिथे जाशील तिथे तुझ्या बरोबर मी राहणार आहे. त्यामुळे तुला काय होईल ते तू मला सांग. तर त्या माणसाची झाली गंमत. तो म्हणाला, आता कायम जर देव आपल्या बरोबर असेल तर आपण काय काय चुकतो, आपण काय काय खोटं बोलतो हे सगळं म्हणे आपल्याला आता बंद करायला लागणार. मला सांगण्याचा हेतू हा आहे सगळे माझ्या मित्रांनो की देव
हा नेहमी कधी देवळात मूर्ती किंवा फोटो फ्रेम मध्ये नसतो. कृष्ण काय म्हणाला की तुम्हाला मी कायम तुमच्या बरोबर हवा तर असतो, संकट आलं की तुम्ही मला बोलवता, पण मी जर असं कायम तुमच्या बरोबर राहिलो तर तुम्हाला माझी भीती वाटते, म्हणून तुम्ही मला फोटोमध्ये आणि देवळातल्या मूर्तीमध्ये मला बंदिस्त करून ठेवता. तर तसं नाहीये. तुम्ही हे भान ठेवायला पाहिजे की देव नेहमी तुमच्या बरोबर असतो. संकट तुमच्यावर येत नाही त्यावेळेला सुद्धा देव तुमच्या बरोबर असतो. तर आता याच्या पुढे जेव्हा तुम्ही आपल्या पाकिटातला फोटो काढून त्याच्या देवाच्या फोटोला नमस्कार करा, तेव्हा फक्त त्याची ती आठवण म्हणून ठेवा. पण देवळात जाऊन प्रत्येकाच्या घरामध्ये जाऊन आपल्याला गणपतीचे मूर्ती असते, त्याला पूजा करून हे करून याची फक्त ही देव असण्याची आठवण आपण ठेवतो. आपण मूर्तीला देव म्हणून प्रत्येक वेळेला त्याच्यामध्ये बघू शकत नाही. आपण आपल्या वागण्यामध्ये, आपल्या संस्कारांमध्ये, आपल्या पुढील पिढीच्या संस्कारांमध्ये हेच गुण रुजवायचे आहेत. तर सगळ्यांना माझी विनंती आहे की हा देव आपल्या बरोबर आहे असं भान ठेवा. हा एक विश्वास आहे, हा एक अवेअरनेस आहे, तो तुम्ही नेहमी बाळगा. म्हणजे तुमच्या आयुष्यात काही वाईट होणार नाही, तुमच्यावर कुठलं संकटही येणार नाही. धन्यवाद. अरे पण तुमचं नाव तरी कळलं. अरे पण तुमचं नाव काय, तुम्ही असं अचानक कसं काय आला तिथे आतमध्ये? आता स्टेज इज ऑल माइन. बरं, माझं नाव ना बाबूराव गुरगुडे, कळलं ना? मी गुरगुडे हॉटेल जे आहे ना त्याचा मी मालक आहे. त्याच्यामुळे माझी तब्येत सुदृढ आहे. खाते पित्या घरचा माणूस. बरं का? कसं वाटतं अजून इथे? छान वाटतंय ना? बरं, इथून सुटलात की माझ्या हॉटेलला या. हा, मऊ भात, खिमट, लुसलुशीत पाव, ज्याची जिलेबी पण मिळते. त्याच्यामध्ये पाकच नसतो, बिन पाकातली जिलेबी. आणि शिरा जो आहे ना आमच्याकडे त्याच्यात अजिबात साखर नसते. मी मुद्दाम हे हॉटेल तुमच्यासाठी बनवलं आहे, कळलं का? नमस्कार मॅडम. का तुम्ही मोठ्या मॅडम, तुम्ही छोटे मॅडम? उंचीवरून कळलं मला. गेल्या वर्षी माझा जरा गोंधळ झालेला, मोठी छोटी होती, छोटी मोठी होती. पण आज बरं वाटलं. हा, मॅडम सगळे आले, आजोबा आजी आले. आपण या सगळ्यांना आशीर्वाद द्यायचा आहे, कळलं का? सगळे उभे आहे, बाहेर थांबताय. बरं, मी कशासाठी आले सांगते. हा हॉल मी भाड्याने घेत आहे. हा कार्यक्रम झाल्यानंतर अखिल भारतीय कबड्डीचे नेते व विटी दांडूचे अखिल नेते नाना पुंजे यांचा सत्कार होणार आहे. तर तुम्ही प्रेक्षकांनी कुठेही जायचं नाहीये. म्हणजे काय, मला प्रेक्षक शोधायची गरज नाही. मी सहज चालत होतो ना, मला हॉल भरलेला दिसला. म्हणलं आपल्याला फुकट प्रेक्षक मिळाले. ह्याच्यानंतर मी तुम्हाला जरा माझ्याबद्दल सांगते. कारण मी एवढा कसा काही सुदृढ असं तुम्हाला थोडंसं डोक्यात चाललं असेल. तर सर्वप्रथम मी दुपारी झुंबा क्लासला जातो. झुंबा आता योगा जुना झालं, योगा क्लास जुना झाला तो. आताच्या पिढीप्रमाणे आपण चाललं पाहिजे की नाही? आता आपली नातवंड आपल्याला विचारतात, आजोबा स्टेप करून दाखव. म्हणून मी झुंबाला गेले. पण झुंबाला गेल्यावर काय झालं सांगू? एक अडचण झाली हो. बुटाची लेस बांधा बांधा गाणं संपलं. माझी बुटाची लेस बांधेपर्यंत ते गाणं हो. त्याला म्हटलं जरा जुनी गाणी लाव, त्याच्यावर मला डान्स जमेल. बरं, मला सध्या ना मिस युनिव्हर्स आणि मिस वर्ल्ड ह्याच्यासाठी जज म्हणून बोलवलंय. वाजवा टाळ्या. आणि माझा स्वतःचा कोंबड्यांचा धंदा आहे. गावठी आणि ह्याची कोंबडी मी दोन्ही ठेवतो. आता नवरात्र येऊ नका, नवरात्र नंतर या. शैलेश तुला स्वस्तानी दे नंदी, कारण आपल्या शाळेतला आहे ना
कॅटवॉक शिकायला बोलवलं. मी ट्रेनिंग दिलं कॅटवॉकचं. दाखवू? हे कोंबड्यांबरोबर राहिल्यामुळे असं झालंय हा. बरं, कोंबड्यांची चोच कशी पुढे तसे माझे दात पुढे आले. हा सगळा संगतीचा सहवास बघा. असं म्हणून आपल्याला मुलांना आपण सांगतो चांगली संगत ठेवा. नाही असं होतं. कोंबड्यांची चोच पुढे माझे दात पुढे. बरं, मला सध्या मोतीबिंदू नाही. अय्या पडलं. मला सध्या मोतीबिंदू नाहीये, पण बेडकासारखे डोळे आहेत ना, ते खाली पडतील म्हणून हा ग्रिल लावलाय. हे बघा, याला काच नाहीये, फक्त ग्रिल आहे. आता ग्रिल पाहिजे की नाही सुरक्षा सगळीकडे, म्हणून ग्रिल लावली. कळलं का? बरं, मला पाणीपुरी खूप आवडते. पाणीपुरी प्रचंड आवडते, पण ती पुरी कडक असते ना, त्याच्यामुळे मी नातवाला आंघोळ घालतो तशी पुरीला आंघोळ घालते त्या पाण्याने, आणि मग ती भिजत घालून मग मी खाते. बरं, मला हिंदी पण माझं छान आहे हो एकदम. हिंदी ऐकायचं तुम्हाला? उस दिन मैं पानी देखा तो मैं उसमें शिरा, फिर मैं पोहा, फिर बाहर आके चाहा डोसा. थंडी वाजा ना इसलिए. बरं, मला अजून सांगायचं तर मी डाएट फूड पण खातो रोज. डाएट फूड मध्ये काय माहिती का? ते कमळ, काय ते कमळ, आमच्या मॅडमना फार आवडतं ते कमळ. काय विष्णू नाही हा, कमळ म्हणजे विष्णू नाही, मखाना, कमळाचं फूल. आपल्याला फूल बनवले सगळ्यांनी. आपल्याला हे आजची सगळे हे सगळे चोचले आहेत ना. आपली भाकरीच बेस्ट. आपण भाकरी उडवून ठेवा, अशीच खाऊ नका. बरं, आता मी निरोप घेतो, येतो. बरं, पण कुठेही जायचं नाहीये सगळ्यांनी, कारण इथे नाना पुंजे यांचा सत्कार होणार आहे. अशा टाळ्या वाजवत राहायचं. बरं, नवरात्राचं लाल कलर आहे का? तेव्हा सगळ्या लाल मिरच्या दिसतात. आता खाऊ नका लाल मिरच्या या वयामध्ये, कळलं का? येतो, निरोप घेतो, आशीर्वाद येतो ना. आत्ता काय झालं? काही नाही हो, नेहमीच आपलं. आत्ताच स्वयंपाकघर आवडलो. आज गुडघे खूप दुखतायत. झालं ना अरुण, घे आता माझ्यासोबत बस, गप्पा मार. थांब जरा गाणी लावतो. तुझा थकवा कसा लगेच निघून जातो बघ. छे बाई, हे कुठलं झुमका? आपल्या वेळचं झुमका ते वेगळंच होतं नाही का? अगं ते मी कसं विसरे. तेव्हाच तर मी तुला कॉलेजमध्ये पहिल्यांदा पाहिलं होतं. काय सुंदर डान्स केला होतास तू. क्या बात. हो, आणि त्यानंतर तर आपण सारखेच भेटायला लागलो. मला आठवतंय, तुम्ही पण काही कमी हिरो नव्हता बरं का. मुली नुसत्या पुढे मागे फिरायच्या. तुमच्या केसांवर तर काय भाळायच्या. काय तर म्हणे, तुमची जुल्फे बघून कबाडियों का दिल मचले. असू दे, ते आपले दिवस होते. थोडी मोठी, थोडे दुसरे फुगले, एक दूसरे के आगे पीछे डोलना, हीच तर सही गंमत होती. आणि हीच तर आपल्या प्रेमाची खरी सुरुवात होती. हो, ते मात्र खरं. आणि एके दिवशी प्रेम झालंच. प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है. मग काय, हे धमाल. प्रेम झालं म्हणजे चर्चा तर होणारच, आणि सगळ्यांना तर कळणारच. सबको मालूम है और सबको खबर हो गई.
चला तर मग तीच गाणी लावा, आपण ते क्षण पुन्हा जगू. झुमका गिरा रे हाय झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में झुमका गिरा झुमका गिरा झुमका गिरा हाय 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 झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे. उड़े जब जब झुलने तेरी 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 कमरियों का दिल मचले कमरियों का दिल मचले जिंदगी जब ऐसे चिकने चेहरे वो जब ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे न नजर फिसले तो कैसे न नजर फिसले जिन मेरी क्यों आगे पीछे डोलते हो खबरों की तरह, क्यों देखते हो मुझको यूं बेसब्रों की तरह. क्यों आगे पीछे डोलते हो खबरों की तरह, क्यों देखते हो मुझको यूं बेसब्रों की तरह. क्या मेरे दीवाने हो, क्या कोई परवाने हो, क्या मेरे दीवाने हो, क्या कोई परवाने हो. काम क्या है मुझसे इतना कर दो जी जरा. प्यार हुआ इकरार हुआ है प्यार से फिर क्यों डरता है दिल प्यार हुआ इकरार हुआ है प्यार से फिर क्यों डरता है दिल प्यार हुआ इकरार हुआ है प्यार से फिर क्यों डरता है दिल कहानियां
आपापल्या विश्वात मग्न झाली. ही छोटी छोटी पाखरं पण भुरकन लवकरच उडून जाते. आणि मग काय? अगं काय एवढी उदास होतेस? काळ बदलला, पण ती जुनी गाणी, त्या जुन्या आठवणी तशाच आहेत ना हृदय. हे आपलं जुनं प्रेम कधी कमी झालं? तू सारखे विचारतेस ना, आता पुढे काय? पुढे फक्त तू माझ्यासाठी आणि तुझ्यासाठी. अगं जीवन हे असंच आहे, थोडं तुझं थोडं माझं. कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है. एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है. एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है. जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है. एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है. जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है. एक प्यार का नगमा है. कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है. जीवन का मतलब तो आना और जाना है. दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है. जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है. एक प्यार का नगमा है.